सत श्री अकाल। एक बार फिर तो द अनम्यूट दे नाल जुड़ गए हो तुसीं। वड्डी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी दी लोक सभा मैंबरशिप नूं बहाल कर दिता गया है। लोक सभा ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ कि राहुल गांधी दी लोक सभा मैंबरशिप नूं मुड़ तो बहाल किया गया है। जेकर लोक सभा मैंबरशिप राहुल गांधी दी मुड़ तो बहाल हुई है तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक आवाज़ लोक सभा दे विच मुड़ तो सुनन नूं मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी वख-वख मुद्दों ते केंद्र सरकार नूं घेरदे ने ते जिथे बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही सी कि राहुल गांधी दी जिहड़ी मैंबरशिप है वो रद्द ही रहे, उत्थे कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही सी कि किसी ना किसी तरीके दे नाल राहुल गांधी दी मैंबरशिप नूं बहाल करवाया जाए। तो वह जिहड़ी कोशिश सी वो किते ना किते रंग लैके आई है ते मैंबरशिप बहाल हो गई है। तो इस तो बाद ये सुभाविक है कि राहुल गांधी ने उन्हां मुद्दों ते बोलना है जिस दे नाल वो बीजेपी सरकार नूं घेर सकण, जिस दे विच सब तो वड्डा मुद्दा इस समय मणिपुर चल रहा है कि राहुल गांधी मणिपुर दे उत्ते लोक सभा दे विच जरूर बोलणगे। मेरे नाल मेरे सहयोगी दविंदर फोन लाइन ते जुड़ रहे हैं। दविंदर दे नाल गलबात करदे आ, क्योंकि ये पूरी जेकर चीज़ नूं समझना होवे कि राहुल गांधी दी संसद दे विचों बाहर होना, संसद चों आउट होण दे नाल बहुत सारियां चीज़ां ते फर्क पिया, क्योंकि एक विरोधी धिर दा वड्डा लीडर वड्डा आगू जिहड़ा वो लोक सभा दे विच ना होवे, कुछ कहण लई लोकां दे कोल ना होवे। उस तो इलावा कांग्रेस लगातार राहुल गांधी दी मैंबरशिप नूं बहाल करन दी मंग कर रही होवे ते विरोधी धिर उस चीज़ नूं लैके घिरदी रही होवे अते जिहड़ी सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी वो कांग्रेस दे उत्ते उस चीज़ नूं लैके तंज कसदी रहे कि राहुल गांधी हुण सदन दे विच नहीं हैगे। तां एक मौका कांग्रेस नूं मिलिया है, राहुल गांधी मुड़ लोक सभा दे विच आउणगे ते उस तो बाद किस तरीके दे नाल लोकां दी आवाज़ ओह लोक सभा दे विच उठाउणगे ते बीजेपी अगे किस तरीके दी चुनौतियां पेश करदे ने राहुल गांधी, वो देखना बेहद अहम रहेगा। मेरे सहयोगी दविंदर फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। दविंदर, राहुल गांधी दी लोक सभा मैंबरशिप नूं बहाल कर दिता गया है ते उस तो बाद सीधा ये मतलब निकलता है कि हुण विरोधी धिर नूं घेरन दे लई एक वड्डा कांग्रेस दा लीडर जिहड़ा वो मुड़ संसद दे विच जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके नाल गल कीती जावे लंबे समय के इंतजार तो बाद, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तो राहुल गांधी नूं राहत मिली सी, सजा जी है वो नहीं हुई सी, उस तो बाद जो लगातार कांग्रेस जी कह रही थी, इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी लगता सी कि शायद इस सैशन दे विच जिहड़ा वो हाजिर नहीं हो पाएंगे, शायद सदस्यता बहाल होने नूं जिहड़ा पर टाइम लग सकता है। लेकिन कुछ ही देर पहला जो लोक सभा दे वल्लों नोटिस जारी होया वायनाड तो कि राहुल गांधी सदस्यता जिहड़ी है वो फिर तो एक बार बहाल कर दी जा रही है। और जेकर गल की जाए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपराधिक मानहानि मामला जिहड़ा चल रहा सी, मोदी उपनाम ते टिप्पणी करन तो बाद मानहानि दा केस जिहड़ा इन्हां ते चल रहा सीगा, उसनूं लैके जिहड़े काफी सवाल खड़े हो रहे सीगे। ते सुप्रीम कोर्ट दे राहत मिलण तो बाद अविश्वास प्रस्ताव दे विच भी भाग लैण दी चर्चा जिहड़ी है लोक सभा दे विच लगातार जारी हो रही सी, और जो शुरू होण जा रहा है और जिस दे विच राहुल गांधी जिहड़े ने एक बार फिर तो संसद दे विच सानूं दिखाई दे सकदे ने। बहुत बहुत शुक्रिया दविंदर। तां इस तरीके दे लोक सभा दे विच वापसी दे नाल विरोधी धिर दे अगे किस तरीके अज अपनी आवाज़ उठाउणगे राहुल गांधी, कांग्रेस किस तरीके लोक सभा दे विच अज पेश आएगी, राज सभा दे विच पेश आएगी, ये देखना बेहद अहम रहेगा। तो इसे दे नाल जो दिल्ली ऑर्डीनेंस नूं लैके हंगामा चल रहा है, क्योंकि लोक सभा दे विच वो बिल पेश कर दिता गया अमित शाह दे वल्लों, ते अज राज सभा दे विच पेश किया जा सकता है। तो उस दे विचाले राहुल गांधी की कुछ कहते हैं दिल्ली ऑर्डीनेंस के उत्ते, वो भी सुनना बेहद अहम रहेगा। सत श्री अकाल। एक बार फिर तो द अनम्यूट दे नाल जुड़ गए हो तुसीं। वड्डी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी दी लोक सभा मैंबरशिप नूं बहाल कर दिता गया है। लोक सभा ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ
ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਸੰਸਦ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ बहाल कर दी जा रही है। और जेकर गल की जाए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपराधिक मानहानि मामला जिहड़ा चल रहा सी, मोदी उपनाम ते टिप्पणी करन तो बाद मानहानि दा केस जिहड़ा इन्हां ते चल रहा सीगा उस नूं लैके जिहड़े काफी सवाल खड़े हो रहे सीगे। ते सुप्रीम कोर्ट दे राहत मिलण तो बाद अविश्वास प्रस्ताव दे विच भी भाग लैण दी चर्चा जिहड़ी है लोक सभा दे विच लगातार जारी हो रही सी और जो शुरू होण जा रहा है और जिस दे विच राहुल गांधी जिहड़े ने एक बार फिर तो संसद दे विच सानूं दिखाई दे सकदे ने। बहुत बहुत शुक्रिया दविंदर। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਸੰਸਦ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ बहाल कर दी जा रही है। और जेकर गल की जाए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपराधिक मानहानि मामला जो चल रहा सी, मोदी उपनाम से टिप्पणी करने तो बाद मानहानि का केस जो चल रहा सीगा उसनों लैके जो काफी सवाल खड़े हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के राहत मिलने तो बाद अविश्वास प्रस्ताव के विच भी भाग लैण की चर्चा जी है लोक सभा लगातार जारी हो रही सी और जो शुरू होने जा रहा है और जिस दे विच राहुल गांधी जो ने एक बार फिर तो संसद दे विच सानू दिखाई दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दविंदर। तो इस तरीके दे लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।